한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 영원히 주를 의지. 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 영원히. 자 다시 한 번 더. 주님만이 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 영원히 주님만을 의지하리. 주를 의지하리. 주를 의지하리 영원히. 할렐루야. 우리 하나님께 박수로 영광 돌리겠습니다. 아멘. In store for me. Morning will break and I'll see how faithfully you've been there. And all I know is this: your love endures through every change.
'cause your nearness is my victory. From summits and in valleys, I'll sing to you, Emmanuel, God with us. Your every word sustains. Yes, God, your every word. Your word is the power. God, we want to be near you today. God, we want to know you more. All I know, and all I know is this: your love endures through every change. And I am sure of it, your love endures, it will remain. One last time, all I know, God, all I know is this: your love endures through every change. And I am sure of it, your love endures, it will remain. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, living God. You are here, working in this place. So I worship you, God, I worship you. Lord, you are Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. You are here, touching every heart. God, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You alone. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, Lord, I worship you, 'cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Miracle worker, promise
That is who you are. 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 That is who you are, my God. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Faithful one you are. Faithful one you are. Faithful one you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. 하나님께 불가능한 일은 없습니다. 우리 이 시간 두 손을 높이 들고 찬양하겠습니다. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Lord, would you give us faith today to trust that you are almighty, you're powerful, that you work all things for our good and for your glory. There's no impossibility in your name, God. God, we proclaim this in your name. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Just keep singing that. Even when I don't see it. You never stop working. Even when I don't see it, you're working, Lord. Even when I don't feel it, You're all we have. you never stop working. One last time. Even when I don't. Stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop. Hey, that is who you are. 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 Even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Even when I don't see it, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop. Working. Oh, we trust in your name, Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Waymaker, hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there's no impossibility in your name. Waymaker, you are Jesus. Waymaker. Just our voices, Waymaker. Waymaker,
miracle worker, promise keep, light in the darkness. Miracle worker, light in the darkness. Even when I don't see it, God, we choose to trust in you. Even when I don't, because you're trustworthy. Your name is trustworthy, Jesus. You never stop working. God, you keep your promises. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Promise keeping one. That's who you are. Faithful God. That is who you are. 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 사랑하는 여러분, 오늘 이 시간 우리가 함께 기도하며 나아가기 원합니다. 우리가 여기 오늘 모인 것은 다른 것을 보기 위함이 아니라 하나님의 일하심을 보기 위함입니다. 주님, 오늘 이 시간 영광 중에 나타나시며 우리가 주의 영광 가운데 들어가게 하여 주시옵소서. 하나님의 일하심을 보게 하여 주시옵소서. 우리의 인생 가운데 말씀하시고 역사하시는 주의 능력을 바라보는 시간 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 주의 한번 부르시네 기도하시며 나아가도록 하겠습니다. 주여, 세상의 것들과 Who is like you, Lord? Who is like you, Lord? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 주의 지성소로 변하게 하여 주시옵소서. 주님의 일하심을 바라보며 주님의 역사하심을 주의 능력을 가운데 하게 하여 주시옵소서. 오 주님, 오늘 시간 우리가 주의 역사를 바라보게 하옵소서. 이 땅 가운데 임하시며 이것 가운데 우리를 다스려 주시며 하나님의 놀라운 능력과 은혜가 우리 가운데 주의 모아지는 그 현장을 바라보게 하여 주시옵소서. Promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 오늘의 시간 우리가 함께 선포하며 기도하며 나아가기를 원하는데요. 여호수아와 이스라엘 민족이 여리고성을 돌며 함성을 부를 때 이미 승리를 허락하신 하나님의 그 영광과 예수 그리스도께서 십자가에 달려 못 박히실 때 우리에게 이미 약속하신 그 승리하심을 바라보기를 원합니다. 하나님, 우리의 인생 가운데 나의 삶의 지금 현재를 내가 볼 때는 아무런 소망이 없다 할지라도 이미 우리 가운데 승리를 허락하시며 이미 우리 가운데에 놀라운 역사를 시작하신 하나님의 그 놀라운 손길을 바라보기를 원하오니 주여, 나의 삶 가운데 이미 승리가 지어진 줄 믿습니다. 주님, 이미 나의 삶의 변화는 시작된 줄 믿습니다. 주여, 이미 나의 삶 가운데에 하나님의 꿈이 시작된 줄 믿습니다. 주여, 오늘 이 시간 우리 가운데에 그 확증을 허락하여 주시옵소서. 하나님의 놀라운 능력을 바라보며 하나님께서 우리에게 승리를 허락하신 그 현장을 영적인 눈을 들어 바라보게 하여 주시옵소서. 주의 말씀을 통하여 목사님의 말씀을 통하여 우리 가운데 확언하여 주시옵소서. 우리 다시 한번 우리의 삶을 주님 앞에 올려드리며
즐거워하게 펼쳐진 줄 믿습니다. 주여 이 시간에서 외치기를 원합니다. That is who you are. Who is like you, Lord? Oh, Waymaker, promise keeper, 사랑의 땅을 내고 있는 줄 믿습니다. That is who you 승리하였습니다. 주의 우리가 변함이 없습니다. 주의 우리가 하나님의 놀라운 능력으로 다시 세상을 향하여 전진해 나갈 것입니다. 주님, Even when I don't see it, we trust you, God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop. 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라. 위대하신 두 손 들고 주 위대하신 주님을 찬양합시다. 오, 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라. 위대하신 주 위대하신 주님, 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라. 위대하신 주 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라. 위대하신 주 빛나는 왕의 왕, 빛나는 영광의 주님 온 땅 기뻐하라. 온 땅 기뻐하라. 죄로 믿고 어두운 눈물이쳐 저 원수는 떠내. 저 원수는 떠내. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. 사랑하는 주님, 하나님께서 우리의 삶에 이미 승리를 허락하여 주셨으며
광야와 같은 나의 인생 가운데 이미 길을 내기 시작하셨으며 메말라버린 사막과 같은 나의 마음 가운데에 은혜의 강물을 내시는 줄 믿습니다. 주님께서 우리의 삶 가운데 이루실 그 일들을 바라보게 하시며 믿음의 발걸음을 걸어가게 하시며 하나님의 놀라운 일들을 우리가 찬양하며 영광을 바라보게 하여 주시옵소서. 그렇게 행하시고 우리의 삶 가운데 은혜를 베푸실 하나님께 영광의 모든 존귀함을 올려드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리의 삶 가운데 역사하신 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 네, 오늘 예배 나오신 여러분 환영하고 축복합니다. 잘 오셨습니다. 우리 옆에 있는 분들이 이렇게 인사해 보실까요? 하나님이 당신의 삶 가운데 새로운 일을 행하셨습니다. 네, 오늘 저희 공동체에 나오신 여러분 모두 다 축복합니다. 특별히 오늘 저희 공동체 가운데 처음 방문해 주신 분들이 계세요. 임제이 자매님 혹시 계신가요? 제가 이름 부를 때 한번 어디 계신가 알려주시면 좋을 것 같은데요. 임제이 자매, 네, 저쪽에 계시고요. 카렌 김 자매님 혹시 오셨나요? 네. 네. 그리고 도미니크 김 자매님. 네, 알겠습니다. 그리고 김선아 자매님, 네, 앞쪽에 계시고요. 우리 좌우에 있는 분들을 바라보면서 우리 하나님의 사랑으로 함께 축복하며 나아가기를 원합니다. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하게 기도합니다. 네, 우리 새로 오신 분들 바라보시며 또한 잘 모르시는 분들 바라보며 우리 눈을 마주치며 함께 주님의 사랑을 더 축복하도록 하겠습니다. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하게 기도합니다. 가득하게 기도합니다. 가득하게 기도합니다. 오늘 저희 공동체 처음 예배에 오셨거나 방문해 주신 분들은요, 그 저 뒤편으로 보시면은 그 웰컴 그 판을 들고 있는 우리 새가족 팀이 있습니다. 예배가 모두 마친 후에 저 뒤쪽으로 가주시면 저희 교회와 공동체에 대해 소개하는 시간을 가지고자 합니다. 수련회의 마지막 예배 시간입니다, 여러분. 또 저 수련회 갔다 온 티 나죠? 하여튼 뭘 하면 티가 나야 돼요. 수련회를 갔다 오면 목이 쉬던지 은혜를 받던지 은혜를 받으시기를 축복합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 시간 하나님 함께 우리 전심으로 예배하며 나아가는 마지막 시간이 되었으면 좋겠고요. 특별히 그 특별 홀리스타가 이제 이번 주중부터 시작이 됩니다. 화요일, 수요일, 금요일 4주간 시작되게 되는데요. 화요일은 얼바인 홀리스타, 수요일은 부에나파 홀리스타에서 시작되게 됩니다. 이렇게 모두 이렇게 일주일에 3번씩 4주간 나오게 되면요, 여러분을 위한 선물이 준비되어 있습니다. 여러분 함께 참여해 주시며 기도하는 시간 가지셨으면 좋겠습니다. 매월 첫째 주는 아니라 이번 달만 두 번째 주인데요, 성찬 예식을 드리는 주일입니다. 주님께서 우리를 위해 죽으셨고 우리의 모든 죄를 씻으셨으며 우리를 구원하신 그 일들을 기념하며 나아가는 주일입니다. 오늘 성찬의 예식에 들어가기에 앞서서 우리가 우리의 신앙을 하나님 앞에 고백하며 나아가도록 하겠습니다. 사도신경으로 고백하시도록 하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성로로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가
나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 함께 찬양하시며 떡을 나누도록 하겠습니다. 만왕의 왕 내 주께서 내외 고초당했나 이 벌레 같은 날 위해 주 보혈을 흘렸네. 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참내 기쁨 영원하도 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참내 기쁨 영원하도다. 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참내 기쁨 영원하도다. 내가 여러분에게 전한 것은 주께 받은 것입니다. 곧 주 예수께서는 잡히시던 밤에 빵을 들어 감사하시고 떼시며 말씀하셨습니다. 이것은 너희를 위해 주는 내 몸이니 이 예를 행해 나를 기념하라. 사랑하는 주님, 주님께서 나를 사랑하셔서 그 살이 띠끼시며 그 살을 우리에게 먹이시며 연약하고도 부족하고 죄인된 우리 가운데에 주님의 사랑으로 덮어주셔서 우리를 다시금 온전케 하시며 우리를 다시 이 세상 가운데 살아갈 힘을 허락하신 주님 참 감사합니다. 분열과 시기와 질투로 살아가는 우리의 삶 가운데에 그리스도의 몸과 연합으로 인하여 화합과 평안을 전하는 우리가 되게 하여 주시며 이 예식을 통하여 우리의 모든 삶 가운데에 하나님의 평강이 넘치게 하여 주시옵소서. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 떡을 쪼개어 주님의 몸에 동참하시겠습니다. 함께 찬양하며 잔을 나누도록 하겠습니다. 주의 보좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나갈 때에 나 여전히 부족하나. 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이
예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 이와 같이 식사 후에 또한 잔을 들고 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이 예를 행해 마실 때마다 나를 기념하라. 사랑하는 주님, 나의 인생은 그 무엇으로도 변할 수 없으며 나의 마음은 그 어느 것으로도 새로워질 수 없으나 주님의 보혈로 나의 삶이 변하였고 주님의 보혈로 내 마음이 새로워졌습니다. 주님이 새로워지며 바뀐 나의 삶의 모든 여정들 가운데 함께하여 주셔서 어떠한 어려움과 죄악이 나를 유혹한다 할지라도 내가 주님의 보혈을 날마다 힘입어 이 세상 가운데 승리하게 하여 주시며 주의 보혈로 말미암아 그리스도의 사랑을 전하는 우리의 삶의 발걸음이 될 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양하고 기대하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 주님의 잔에 동참하시도록 하겠습니다. 우리 가슴에 손을 얹고 마지막 기도하며 나아갔으면 좋겠는데요. 사랑하는 주님, 나의 삶에 승리를 주실 수 있고 나의 삶 가운데 힘과 능력이 되시는 분은 오직 주님이십니다. 내가 주님과 함께 죽고 다시 살아났으므로 나의 삶에 주님으로 인한 힘과 능력이 이미 있는 줄 믿습니다. 우리의 삶의 모든 시간들 속에 그 능력과 그 힘을 의지하며 주님을 바라보며 나아가는 삶이 될 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 우리 함께 기도하시며 나아가도록 하겠습니다. 그 사랑하는 주님 아버지, 오늘 이 시간 우리가 주님을 믿으며 나아갑니다. 주님의 힘과 능력이 이미 우리의 삶 가운데 있는 줄 믿습니다. 우리의 모든 과거의 쓴뿌리들은 뿌리 뽑혀져 나가며 주의 보혈과 사랑과 능력이 우리 가운데 넘쳐나기는 것을 내가 믿으며 확신하오니 주여, 우리의 삶의 발걸음 속에 예수 그리스도의 힘과 능력으로 말미암아 우리의 삶의 모든 아버지 걸음걸음마다 예수 그리스도의 보혈이 넘쳐나게 하시며 그 사랑이 흘러넘치는 놀라운 역사를 경험할 수 있도록 주여 붙들어 주시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 나의 힘과 나의 능력과 나의 공로는 없습니다. 오직 주님의 힘과 능력과 공로가 있사오니 주님 우리를 다스리시고 함께하여 주옵소서. 사랑하는 주님, 나의 모든 옛자는 이미 십자가에 못 박혀 죽었습니다. 지금 나는 그리스도의 십자가에서 다시 살아났습니다. 주님, 우리가 걸어가는 모든 발걸음이 그 하늘나라를 향하게 하시고 우리가 살아가는 모든 삶의 현장이 골고다의 십자가 언덕으로 나아가게 하여 주시옵소서. 우리의 직장과 가정과 우리의 학교와 우리의 삶의 모든 지경마다 그 그리스도의 보혈이 흘러넘치게 하시며 우리가 복음의 통로가 되게 하시고 은혜의 통로가 되게 하시고 사랑의 통로가 되어 살아갈 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양합니다. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한복음입니다. 요한복음 20장 24절부터 29절까지의 말씀입니다. 요한복음 20장 24절부터 29절까지의 말씀을
제가 한 절 여러분이 한 절 교독하시도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 12 제자 중 하나인 디무도라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때에 제자들과 함께 있지 않았습니다. 그래서 다른 제자들이 그에게 우리가 주를 보았소. 그분의 손에 있는 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 넣어보며 나는 믿을 수 없소 하고 말했습니다. 8일 후에 예수의 제자들이 다시 그 집에 모였고 도마도 그들과 함께 거기 있었습니다. 문이 잠겨 있었는데 예수께서 들어와 그들 가운데 서서 말씀하셨습니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 도마에게 말씀하셨습니다. 내 손가락을 이리 의미가 없는 사람이 되지만 믿는 사람이 되라. 도마가 예수께 대답했습니다. 내 주이시며 내 하나님이십니다. 그러자 예수께서 도마에게 말씀하셨습니다. 너는 나를 보았기 때문에 믿느냐? 보지 않고 사람은 복이 있다. 아멘. 오늘 말씀을 전해주실 목사님은요, 뉴욕 인투 청년부를 담당하고 계시는 이성은 목사님이십니다. 수련회 3번의 설교를 지금까지 저에게 전해주셨는데 너무 은혜로운 말씀이었죠. 이제 마지막 너무 아쉬워요. 벌써 이렇게 시간이 빨리 지나가는 게 너무 아쉬운데 이 말씀의 현장, 은혜의 현장을 여러분 놓치지 않고 은혜 받는 시간 되셨으면 좋겠고요. 이성은 목사님 나오실 때 우리 사랑과 축복의 박수를 함께 모시도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 오늘은 예수님으로 사는 사람이라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. 보스턴의 보호소에 한 소녀가 있었습니다. 이 소녀의 그 인생의 전반전은 굉장히 불우했어요. 일찍 어머니가 돌아가시고 알코올 중독인 아버지는 자신을 버렸습니다. 그리고 보호소에 같이 있었던 자기 동생도 세상을 떠나게 됐어요. 여기에 더불어서 자기 눈병이 있었는데 안지를 앓고 있다가 앞을 또 보지 못하게 실명까지 하게 됐습니다. 자기의 기구한 운명을 저주하면서 목숨을 끊으려고 2번이나 시도를 했지만 그마저도 또 원하는 대로 되지가 않았습니다. 그래서 정상적인 생활을 하지 못하고 결국은 정신병동에 수감되게 돼요. 아무도 정상적으로 회복될 수 없다고 생각을 했는데 한 간호사 한 명이 내가 자청해서 이 여자아이와 함께 있어주겠다라고 이야기를 합니다. 그 간호사 이름은 로라라는 사람인데 이 소녀를 돌보겠다고 이제 가게 됐어요. 근데 정신과 치료보다는 이 어린 소녀의 친구가 되어주기 시작한 거예요. 과자를 가져가고 함께 같이 먹기도 하고 또 말도 붙여보고 처음에는 이 소녀가 전혀 말을 하지 않는 거예요. 그러나 그 시간이 지나면서 점차 말을 하는 빈도수가 늘어나기 시작했고 가끔은 정신이 돌아온 사람처럼 얘기도 하기 시작했어요. 그리고 2년이 지나서 정상인 판정을 받게 됩니다. 그리고 파킨스 시각장애인 학교에 입학을 하게 됩니다. 간호사인 로라가 이 소녀 옆에 있어 주었고 친구가 되어 주었기 때문에 이 소녀는 정상 인생을 살아갈 수 있게 된 거였어요. 그리고 이 소녀는 예수님을 만나서 예수님의 십자가의 사랑이 그 마음에 새겨지기 시작했어요. 주님을 만난 거예요. 절망의 긴 터널을 빠져나오기 시작했습니다. 희망이 생기기 시작한 거예요. 그래서 그 학교를 졸업하게 되고 또 한 신문사의 도움으로 개안 수술도 성공하게 됐어요. 그런데 이 소녀는 이제는 그냥 앞을 보는 차원이 아니라 마음의 눈으로 세상을 보는 그런 영안이 열려지기 시작했습니다. 우리가 이틀 동안 3번의 집회가 있었습니다. 금요일 저녁, 토요일 저녁, 또 오늘 아침에. 오늘 아침에 주일 예배를 함께 드렸는데도 또 오후에 청년 예배까지 오신 분들은 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘 소리가 적은데요? 네. 또 여러 가지 사정과 여러 가지 이유로 같이 참석하지 못했어도 오늘 주일 예배에 함께 하신 우리 얼바인 온누리교회 청년들도 주님의 이름으로 축복합니다. 우리가 3번의 집회가 있었는데 금요일 저녁에는 질그릇에 담긴 보배 이야기였어요. 그러니까 우리가 우리 자신을 보면 깨지기 쉽고 연약한 그릇이지만 예수님이 보배이신 예수님께서 우리에게 오셔서
우리는 보배로운 인생이 된다고 함께 살폈습니다. 그리고 토기장이신 하나님께서 우리를 질그릇으로 그냥 놔두시는 것이 아니라 보배이신 예수 그리스도를 담을 그릇으로 아름답게 빚어져 가신다고 우리가 말씀으로 확인했어요. 그리고 두 번째 집회에서는 그 예수 그리스도의 복음의 빚진 자의 정체성을 가지고 복음 증거에 우리가 삶을 살아야 된다고 함께 살폈습니다. 또 오늘 아침에는 예수님의 사람으로 살아갈 때에도 필연적으로 고난이 다가온단 말이에요. 근데 그 고난을 어떻게 이겨낼 것인가, 어떻게 고난 가운데 우리가 살아갈 것인가, 이 말씀을 우리가 함께 살폈습니다. 오늘은 수련회의 마지막 날로 예수님으로 사는 사람, 예수님으로 사는 인생을 우리가 같이 한번 말씀으로 좀 살펴보았으면 좋겠습니다. 특별히 오늘 요한복음 20장 말씀은 도마의 스토리예요. 예수님의 제자였던 그 도마의 스토리를 통해서 하나님이 아름다운 토기 그릇으로 빚어져 가시는 그 인생의 여정에 예수님과 어떻게 살아가야 되는지를 우리가 한번 말씀으로 같이 살펴보았으면 좋겠어요. 그래서 이 시간을 통해서 우리도 예수님의 제자인 그 도마처럼 예수님으로 사는 인생을 소망하게 되기를 바랍니다. 예수님의 사람이 되시기로 그런 결단하는 마음들이 우리 안에 있었으면 좋겠어요. 또 이 자리에 혹시라도 주님께 과거에 헌신했다가 여러 가지 상황과 여러 가지 환경과 또 여러 가지 고난과 고통의 모든 시간들을 통해서 그 마음이 식은 분들이 계신다면 다시 한번 재헌신으로 하나님 앞에 나아가는 그런 모든 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 본문의 24절과 25절 말씀을 한 번 더 우리 한 목소리로 읽어보면 좋겠습니다. 같이 말씀 읽어보겠습니다. 12 제자 중에 하나인 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 제자들과 함께 있지 않았습니다. 그래서 다른 제자들이 그에게 우리가 주를 보았소 하고 말했으나 도마는 그들에게 내가 내 눈으로 그분의 손에 있는 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 넣어보며 내 손을 그분의 옆구리에 넣어보지 않는 한 나는 믿을 수 없소 하고 말했습니다. 아멘. 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하신 후에 제자 공동체에 오셨어요. 근데 제자 공동체에 오셨는데 그 자리에 한 명이 없었습니다. 그게 오늘의 주인공인 도마였어요. 화장실을 갔는지 집을 보러 갔는지 어디에 갔는지 모르겠지만 예수님이 오신 그 자리에 도마는 없었습니다. 오늘 이 도마를 통해 우리에게 적용되는 말씀이 뭔가, 이 말씀을 통해 생각을 해보면 은혜의 자리에 우리가 있어야 된다는 거예요. 하나님이 우리를 빚어가시는 시간이 있습니다. 그 은혜의 자리와 은혜의 장소와 은혜의 시간이 있어요. 근데 그때 우리가 놓치지 않고 그 자리에 있어야 된다는 거예요. 여러분은 은혜를 사모하는 마음으로 수련회에도 참석했고 오늘 주일 오후 예배에 이렇게 모였습니다. 근데 모인 이 자리에 이미 예비하시고 준비하신 여호와 이레 하나님의 은혜가 이 가운데 충만하게 임하게 될 줄로 주님의 이름으로 축복합니다. 그 믿음이 우리 가운데 있으면 좋겠어요. 각 시대마다 부어주시는 하나님의 풍성하신 은혜가 있습니다. 영적 대부흥의 자리들이 있거든요. 그러니까 여러분의 삶 가운데도 특별히 오늘 이 시간에 영적 대부흥의 시간이 풍성하게 넘쳐났으면 좋겠어요. 작년 제가 섬기는 인투교회에 세례식이 있었습니다. 세례식이 매번 한 달에 한 번씩 있는 세례식이지만 특별히 그때 작년 4월에 부활주일에 있었던 세례식은 특별했던 세례식이었어요. 우리 한 성도님이 세례 간증을 하시는데 마지막 성경 구절을 읽고 딱 끝내셔야 돼요. 근데 마지막 성경 구절을 읽지 못하시는 거예요. 목이 메이시다가 눈물을 흘리시다가 그걸 몇 분 동안 읽지를 못하셨어요. 그러니까 한 구절 읽는 데만 진짜 시간이 너무 많이 걸린 거죠. 근데 그 말씀 구절이 갈라디아서 2장 20절 말씀이었습니다. 2장 20절 말씀 한번 띄워주시겠어요? 제가 읽어드릴게요. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 그러므로 이제 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것입니다. 지금 내가 육체 안에 사는 것은 나를 사랑하셔서 나를 위해 자신의 몸을 내주신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것입니다. 말씀만으로도 은혜가 되는 구절이긴 하지만 왜 그분이 이렇게 읽지 못하셨을까? 그 이유는 암으로 시한부 선고를 받으신 분이셨어요. 한 2달 정도 남으신 분이셨거든요. 실제로 그렇게 2달, 3달 이후에 이제 돌아가셨어요. 하늘나라 가셨는데 이런 분이 내가 이제 사는 게 아니라 그리스도께서 내 안에 사신다는 고백을
하면서 이 구절 말씀을 읽으시니까 우리 모든 성도가, 이렇게 자리에 앉아있는 모든 성도가 다 눈물로 받아들였어요. 그러니까 그 자리에 있었던 우리 한 사람 한 사람이, 저를 포함해서 다 은혜의 도가니 속에서 이 말씀이 우리 믿음의 공동체 고백이 되었던 거예요. 그러니까 놀라운 은혜의 시간들이었어요. 그러니까 매번 있었던 그저 그런 세례식이 아니라 하나님께서 주신 그 은혜가 우리 공동체에 충만하게 넘쳐났었던 그런 세례식의 현장이었던 거예요. 만약에 그 자리에 내가 없었더라면, 만약에 그 자리에 없었더라면 성도님들이 그 은혜에 함께 참여하기는 어려웠겠죠. 예수님으로 사는 인생은 은혜 받는 자리에서부터 시작을 하는 거예요. 은혜 받는 그 자리와 그 시간에 우리가 함께 할 때 하나님께서 부어주시는 은혜가 있어요. 예수님이 제자들을 한 명 한 명 만나러 찾아가셨고 제자로 삼아주셨어요. 예수님을 우리도 만나는 자리가 있습니다. 매일의 삶 가운데도 만나지만 대그룹 공동체로 우리를 얼바인 온누리교회 청년부로 묶어주셨어요. 그러면 우리가 함께 예배드리는 이 장소와 이 시간이 은혜 받는 시간이라는 거예요. 하나님이 우리 가운데 허락하신 은혜의 시간이고 은혜의 장소예요. 그리고 여러분에게 순모임의 자리도 은혜의 자리인 거예요. 또 선교에 참여하는 그 자리도 하나님이 부어주시는 은혜의 자리이고, 또 봉사를 하고 섬김을 하는 그런 모든 자리도 하나님이 부어주시는 은혜의 자리라는 거예요. 그러니까 우리에게 허락하신 그런 부르심의 자리들이 있으면 은혜를 사모하면서 나아가십시오. 예수님이 그 은혜를 물 붓듯이 부어주실 거고 기름 붓듯이 부어주실 거고, 예배를 사모하는 모든 심령들 가운데 하나님이 폭포수처럼 부어주실 거라는 그 기대감을 가지는 거예요. 그러면 반드시 하나님이 은혜를 내려주실 거예요. 그런데 그 은혜를 내가 받지 못한다면 얼마나 서글픈 일이에요. 다른 사람들은 다 은혜를 받아서 누렸다는데 나는 그 자리에 없었어, 그 시간에 없었어 라고 생각한다면 굉장히 아쉽잖아요. 그러니까 도마처럼 우리도 은혜 받는 자리를 놓치지 않고 그 은혜 받는 자리를 사수하는 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예수님으로 사는 그 인생의 특징은 무엇보다도 예수님을 붙드는 인생에서 이제 시작을 합니다. 26절 상반절 말씀을 보면 도마가 어떻게 예수님께 돌이킬 수 있었나 이걸 확인할 수 있는데, 말씀으로 제가 한번 읽어드리겠습니다. 26절 한번 띄워주시면 상반절입니다. 8일 후에 예수의 제자들이 다시 그 집에 모였고 도마도 그들과 함께 거기 있었습니다. 부활하신 예수님을 믿지 못했던 도마는 8일 후에 이번에는 다행히도 제자 공동체와 함께 있었어요. 그러니까 은혜의 자리, 또 은혜의 그 장소 가운데 같이 있었던 거예요. 그러다가 예수님을 이제 다시 만나게 됩니다. 좀 은혜죠. 없었다가 이제 다시 돌아와서 예수님을 만나게 됐어요. 그러니까 도마가 은혜의 자리로 다시 돌아왔다는 거, 은혜의 자리를 다시 사수했다는 게 얼마나 중요한 건지 모르겠어요. 도마가 예수님의 제자였고 3년 동안 예수님과 함께 살았어요. 예수님이 공생의 사역 동안에 보여주신 수많은 기적들을 함께 보고 함께 옆에 있었고 함께 전도도 했고 함께 먹고 자고 했었던 제자였던 거예요. 그런데 예수님께서 십자가에 달리시고 나서는 예수님의 기적도 잊어버리고 함께 했던 것도 잊어버리고 그냥 부인하는 거예요. 예수님이 부활하셨다고 제자들이 말을 해도 믿지 않는 거예요. 그러니까 생각해보면 예수님과 함께 살았던 사람도 이럴 수 있다는 거예요. 예수님의 기적을 맛본 사람도 이럴 수 있다는 거예요. 그러나 도마가 다시 예수님을 보았을 때 도마는 주님을 향한 헌신을 다시금 결단하는 거예요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 오늘 우리가 말씀을 들을 때 과거의 헌신을 약속하셨던 분들이 계신데 여러 가지 상황과 환경 때문에 그 헌신을 지키지 못하고 하나님 앞에 나의 삶을 드리지 못한 분들이 있으면 이 시간에 제 헌신을 결단했으면 좋겠다고 말씀드렸잖아요. 도마가 바로 그런 사람이었어요. 도마는 예수님과 함께 했었지만 부활하신 예수님을 믿지 않았어요. 그러나 그 은혜의 자리에 다시 갔을 때 부활하신 주님을 다시 보게 되었고 주님 앞에 다시 헌신하게 됐어요. 우리도 주님께 과거에 헌신했을 수 있어요. 그러나 그 헌신이 지금은 식어버렸을 수도 있어요. 그러나 그때 다시 은혜의 자리로 돌아가라고 오늘 말씀은 도마를 통해 우리에게 들려주시고 있는 거예요. 그때 주님은 과거에 헌신했던 그 자리를
기억나게 하시는 거예요. 주님과 함께 했던 그 자리를 다시 기억나게 하시는 거예요. 주님이 여러분과 함께 했던 그 시간을 다시 기억나게 하시고 은혜의 자리로 인도하실 거예요. 그 은혜가 우리 가운데 있는 거예요. 27절과 28절의 말씀인데 우리 말씀으로 같이 한번 읽어보며 확인해 보겠습니다. 시작. 그러고 나서 예수께서 도마에게 말씀하셨습니다. 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 만져보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보아라. 그리고 믿음 없는 사람이 되지 말고 믿는 사람이 되라. 부활하신 예수님을 도마가 이제 만났습니다. 부활하신 예수님을 자기의 두 눈으로 본 거예요. 그리고 예수님께서 이 도마에게 말씀하시는 거죠. 내 옆구리에 손을 넣어보고 내 손으로 손가락으로 손에 그 못자국 난 데를 만져보아라 말씀하셨어요. 근데 도마는 이렇게 고백합니다. 내 주님이시오 내 하나님이십니다. 부활하신 주님을 본 도마가 이렇게 이야기를 하는 거예요. 주님을 향한 열기와 주님을 향한 사랑과 주님을 향한 헌신이 우리 안에 있었을 거예요. 그러나 그 사랑과 헌신과 결단이 어느 순간 식어져 버릴 때가 있어요. 그런데 그때는 다시 은혜의 자리로 돌아가는 거예요. 주님을 만난 그 자리로 돌아가는 거예요. 그러면 주님이 그 손과 발과 그 옆구리 우리 가운데 오시는 거예요. 그 자리를 만지도록 이끌어 주실 거예요. 가끔 이제 선교지를 나가게 되면 개인적으로 뭐 가슴이 아픈 일이 조금 생깁니다. 뭐냐면 저에게 딸아이가 둘이 있는데 첫째가 8살 난 딸이에요. 7살입니다. 7살. 7살 난 딸인데 얘가 아빠를 며칠간 못 볼 생각에 슬프다 막 이렇게 얘기하는 거예요. 딸이 원래 이런 그 감성이 풍부하잖아요. 네, 딸들이 없으니까 전혀 동의를 못 하시는데 그렇습니다. 근데 이 제 딸이 그렇게 얘기를 하니까 제가 괜찮아 아빠랑 매일 영상 통화하면 되지 그랬어요. 근데 제 딸의 그 대답이 걸작이었습니다. 뭐라 그랬는 줄 아십니까? 싫어 아빠를 만질 수 없잖아. 제가 너무 감동받았어요. 아빠를 만질 수 없다니. 근데 저는 제 딸이랑 이런 얘기를 하면서 한 가지 깨달은 게 뭐였냐면 우리의 믿음도 예수님을 붙들고 예수님을 만지는 데서 시작하는구나 그 생각이 들었어요. 예수님을 붙들고 예수님을 만지는 데서 시작한다는 거예요. 도마에게 예수님 말씀하셨잖아요. 만져보라고 말씀하셨어요. 그런데 믿음이라는 그 단어가 히브리어 단어로 에뮤나라는 단어를 쓰는데 그 단어의 원어가 아만이라는 단어를 씁니다. 근데 그 아만이라는 단어의 그 원래 뜻이 이렇게 붙잡는다, 붙어 있다 이런 뜻이 있어요. 그러니까 믿음이라는 그 단어의 본래 뜻이 뭐였냐면 붙어 있다라는 단어가 뜻이 있는 거예요. 그러니까 내가 믿음이라고 생각할 때 굉장히 추상적이잖아요. 하나님을 향해서 내가 믿음이 있다, 주님을 향한 믿음이 있다 이런 말을 하는 게 참으로 뭐 이게 추상적인 말인데 사실 그 어원의 단어들을 찾아보면 하나님께 붙어 있다라는 뜻이 있는 거예요. 예수님을 만진다, 예수님께 붙어 있다. 그게 믿음이라는 뜻입니다. 믿음이 자라는 것은 믿음의 주요 온전케 하시는 예수님께 붙어 있어야 된다는 거예요. 요한복음 15장 5절 말씀을 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 나는 포도나무요 너희는 가지다. 그가 내 안에 있고 내가 그 안에 있으면 그 사람은 많은 열매를 맺는다. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없다. 예수님이 포도나무인데 우리가 떨어져 있는 게 아니라 우리가 그분께 붙어 있어서 많은 열매를 맺을 수 있다는 거예요. 그런데 예수님께 우리가 붙어 있지 않으면 너희가 열매를 맺을 수 없다고 성경은 말씀하고 있어요. 예수님으로 사는 그 인생은 주님을 만지고 주님을 붙들고 주님을 경험하고 싶은 그런 열망에서부터 시작을 합니다. 예수님을 맛본 사람, 예수님을 체험한 사람, 주님을 붙들고 만진 사람은 확실한 믿음 가운데 살아갈 수 있는 거예요. 우리도 가끔 도마와 같이 믿음이 흔들릴 수 있습니다. 3년 동안 같이 살았던 제자도 그런데 우리라고 어떻게 안 그렇다고 말할 수 있겠어요? 그런데 그때
하나님께 다시 붙들고 하나님을 다시 만지고 하나님 앞에 다시 가까이 가면 우리의 믿음이 회복된다는 거예요. 하나님께 헌신을 서원했어도 여러 가지 상황과 환경과 이유로 식어질 수 있는 거예요. 그러나 그때 주님은 우리를 초청하시는 거예요. 나를 붙드는 자리로 나와라. 나를 만지는 자리로 나와라. 나와 함께하자. 오늘 주님이 그 은혜의 자리로 초청하셨어요. 이 얼바인 온누리교회 이 장소로, 이 예배당으로 우리를 부르신 거예요. 여러분들의 그 인생 가운데 주님은 이미 찾아오셨습니다. 그리고 오늘 다시금 그 헌신을 결단하는 여러분들에게 이 말씀 가운데, 또 찬양하는 가운데, 기도하는 가운데 그 믿음의 뜨거움을 회복시켜 주실 거예요. 그래서 이 시간 예수님을 붙들고 예수님을 만지고 예수님을 체험하는 그런 시간이 되시기를 바랍니다. 저도 예수님이 주신 은혜가 너무나도 커가지고 그 막 감격이 넘쳤었던 시절이 있었어요. 그때 심정이 어땠냐면 막 길거리를 가다 보면 그 나무에 살랑살랑 거리는 그 바람에 나뭇잎이 흔들리잖아요. 그러면 그 나뭇잎이 하나님을 찬양하는 것 같았어요. 굉장히 순수했죠. 주님을 향한 그 열정도 너무 뜨거웠고 막 그 이파리가 바람이 불면 주님을 찬양하면서 저한테 말을 걸어오는 것 같았거든요. 오직 믿음으로 구원받는 그 은혜가 제 안에 막 넘쳐났고 십자가의 그 복음의 감격이 막 제 안에 주체할 수 없을 만큼 흘러 넘쳤어요. 그런데 그 수련회 때도 잠깐 말씀드렸지만 목사가 되고 나서 시간이 흐르니까 그 감격이 좀 무뎌지더라고요. 근데 제가 목사가 되겠다고 기도를 많이 했던 사람이에요. 하루에 3번씩 5살 때부터 기도했거든요. 별로 놀라지도 않으십니다. 5살 때 아버지가 너무 좋아서, 아버지가 목사님이라 하루에 3번씩 아침, 점심, 저녁 식기도로 이제 기도를 했어요. 하나님 이 밤 맛있게 먹게 해주시고 훌륭한 목사님 되게 해주세요. 그게 기도 제목이었던 거예요. 그래서 뭐 1년이면은 365일이니까 한 1095번, 10년이면은 좀 도와주세요. 1900 뭐 얼마, 그리고 30년이면 뭐 32,000 얼마 뭐 되겠죠. 그러니까 3만 번 넘게 기도한 거예요. 와, 그래서 제가 33살에 안수 받았으니까 28년 동안 기도한 거거든요. 저 은혜가 엄청났습니다. 목사가 됐다는 거가 진짜 은혜가 되는 거죠. 하나님께 나의 인생을 드리기로 이렇게 된 거예요. 근데 목사가 되고 나서 뭐 여러 가지 사역을 하다 보니까 이제 그 감각이 무뎌지기 시작하는 거예요. 감사도 사라지고 예수님 생각하는 시간도 줄어들고 말씀 보고 기도하는 시간도 줄어들고 감격도 줄어들고, 그러니까 목회자로 위기인 거예요. 근데 이게 목회자로서만 위기가 아니라 예수님을 믿는 사람으로서도 위기인 거예요. 그런데 목회자잖아요. 그럼 목회자면 어떻게 해야 돼요? 나 너무 힘듭니다. 기도가 안 됩니다. 지금 이 자리에 서가지고 제가 설교하면서 사실 제가 지난 한 주 동안 한 번도 기도를 못했습니다. 한 주 동안 설교 준비하려고 해도 성경이 안 읽혀졌습니다. 그냥 기도하고 끝냅시다 하고 내려가면 될까요? 안 되잖아요. 찬양을 할 때도 찬양에 아무 감격이 없는데 이거 어떡합니까? 라고 말하면 안 되잖아요. 그래서 목사니까 척을 하고 사는 거예요. 척. 은혜 받은 척. 기도했을 때 뜨거운 척, 감격 있는 척, 이렇게 하고 막 살기 시작하는 거예요. 와, 이게 진짜 위험한 거죠. 막 십자가를 따르는 척, 말을 해야 되는 사람이니까 막 그런 얘기를 하고 너무 위험한 거예요. 이 비단 목사뿐만이 아닐걸요. 뭐 순장님들도 그럴 수 있겠죠. MC들도 그럴 수 있겠죠. 리더십들도 그럴 수 있겠죠. 교회 생활 오래 하신 분들도 그 직책 때문에 그럴 수 있겠죠. 뭐 집사님, 장로님, 권사님. 솔직해지기가 어려운 거예요. 신앙생활을 오래 할수록. 근데 너무 위험한 거예요. 그런데 도마는 어떻게 보면은 굉장히 진실한 사람인 거예요. 진짜 못 믿겠으니까 못 믿겠다고 얘기했거든요. 오히려 그러면 금방 회복될 수 있는 가능성이 큰 거예요. 그런데 저처럼 척을 하다 보면은 그게 안 되는 거예요. 치료법이 없거든요. 괜찮아 보이니까.
다른 척을 하고 있으니까 신앙생활에 막 기쁨도 없고 감격도 없고 십자가에 대한 그런 뭐 복음이 은혜가 막 사라지는 거예요. 근데 신앙생활이 뭐 늘 똑같으니까 근데 그런 척을 해야 되니까 너무 힘든 거예요. 그러면 우리 입술에 불평이 막 늘어나고 원망이 늘어나고 뭐 이것도 싫고 저것도 싫고 막 이렇게 되는 거예요. 가만히 보면 교회 생활 오래 하신 분들은 그런 불평이 있습니다. 이것도 다 해봤고 저것도 다 해봤고 별거 없더라. 그래서 새로 우리 새가족들이 오면 이제 새가족 순장님들이나 뭐 이렇게 바나바 사역 즉 오늘 교회는 없는데 그렇게 붙여주면은 잘 붙여줘야 돼요. 왜냐하면 혹시나 신앙생활을 잘 하는 척 하신 분들이 계시면 이제 그 새신자들에게 이야기할 수 있죠. 야, 다 해봤는데 별거 없어. 그러면 새가족 분들도 신앙생활 잘 못하는 거예요. 근데 여러분은 어떻습니까? 혹시 우리 가운데 이런 상황 가운데 계시는 분들이 계십니까? 진짜 마음은 막 원망과 불평이 있는데 그냥 은혜 받은 척하며 살아가지는 않습니까? 복음의 그 놀라운 감격과 은혜가 여전히 우리 안에 살아 숨쉬고 있습니까? 어떤 상황에 처해 있어도 주님이 주시는 그 뜨거운 불덩이가 우리 안에 있냐는 말이에요. 주님으로 헤쳐나가고도 남을 십자가의 그 은혜가 우리 마음 가운데 있냐는 그 이야기예요. 소설 촐라체라고 있습니다. 거기에 실화인 박정원 씨에 대한 이야기인데 산악인이에요. 당대 최고의 그 클라이머였습니다. 근데 네팔을 등반하다가 그 촐라체를 등반하고 하산하던 중에 줄을 묶었던 후배가 이제 떨어지게 됐어요. 그래서 그 후배를 이제 구해주려고 줄을 잡고 이렇게 잡아당기는데 2시간 동안 이제 사투를 벌이는 거죠. 영하 20, 30도의 그 온도에서 막 사투를 벌이다 손가락에 막 마비가 오기 시작한 거예요. 결국은 다 끄집어냈어요. 그러니까 둘 다 살은 거죠. 근데 다 이제 몸이 부셔지고 막 갈비뼈가 나가고 발목이 부러지고 그래서 기어서 산을 하산했어요. 둘 다 이제 살았죠. 그러나 이 박정원 씨가 최고의 산악인이었는데 손가락 뭐 8개, 발가락 2개 잃어버리게 돼요. 산악인으로는 사실상 사망 선고나 다름없는 거죠. 산을 올라가기가 이제 어려워지니까. 근데 모두가 그 목숨을 구해줬기 때문에 다 잘했다고 박수를 쳐줬어요. 그러나 사실은 그 시점에서는 누구 하나라도 살아야 되기 때문에 줄을 끊어도 뭐라고 할 사람이 없는 거예요. 그만큼 사투를 벌이다가도 어쩔 수 없는 상황에 둘 모두가 죽지 않기 위해서 한 명이라도 살아야 되니까 끊어도 뭐라고 할 수가 없는 거예요. 여러분이 만약에 그 상황이라면 어떻게 하시겠어요? 이 박정원 씨처럼 줄을 잡아당겨가지고 둘 다 사시겠어요? 아니면 둘 다 죽으시겠어요? 어렵죠. 선택하기가 굉장히 어려운 이야기인데 누군가를 위해서 희생하고 누군가를 위해서 죽을 수 있다. 이거 굉장히 어려운 일이에요. 쉽지 않은 일입니다. 그런데 예수님이 우리를 위해서 자기의 목숨을 들여 십자가에 달려 죽으셨대요. 그게 십자가의 은혜인 거예요. 그리고 예수님의 아버지인 그 하나님께서 우리를 너무나도 사랑하셔서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 거예요. 자기 아들을 죽게 만드신 거예요. 사실 우리가 가족을 위해서도 죽기가 어려운데 죽을 수 없잖아요. 하물며 다른 사람을 위해서 어떻게 죽어줄 수 있겠어요? 근데 예수님께서 우리를 위해서 죽으신 거예요. 로마서 5장 6절, 7절, 8절 말씀을 보면 우리가 아직 연약할 때 그리스도께서는 작정한 시기에 경건하지 않은 사람을 위해 죽으셨습니다. 의인을 위해 죽는 사람은 거의 없고 선한 사람을 위해 과감히 죽는 사람은 간혹 있기는 합니다. 그러나 우리가 아직 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서는 우리에 대한 그분의 사랑을 나타내셨습니다. 우리가 죄인인데 하나님의 편에서 죄인인데 예수님께서 그 사랑으로 우리를 대신해 죽으셨다고 성경이 말하는 거예요. 하나님이 그 아들을 보내셔서 십자가에 죽게 하심으로 우리에 대한 사랑을 확증하셨다고 말씀하시는 거예요. 죄가 없으신 예수님께서 죄인을 위해 죽으심으로 하나님의 자녀가 될 수 있도록 그 축복을 우리 가운데 허락하신 거예요. 이 십자가 사랑 때문에
힘이 없던 우리에게 힘이 막 생겨나기 시작하고 자신감이 막 생겨나기 시작하고 그 감격과 담대함이 생겨나는 거예요. 그래서 예수님을 우리가 붙들기 시작하면, 예수님을 만지기 시작하면, 예수님과 함께하기 시작하면 뭐가 먼저 회복이 되냐? 십자가 사랑이 회복되는 거예요. 다른 게 없어요. 나를 위해서 죽으신 그 예수 그리스도의 십자가 사랑이 내 안에서 살아서 움직이는 거예요. 그 아들 예수 그리스도를 보내시기까지 하신 그 아버지 하나님의 사랑이 우리의 심령 가운데 막 살아서 움직이는 거예요. 그래서 우리가 예수님을 붙들기 위해서 뭘 해야 되냐? 십자가를 묵상하는 거예요. 예수 그리스도의 십자가를 묵상하는 거예요. 예수님 앞에 다시 한번 제 헌신을 결단하고 싶은 이들이 계시다면 십자가를 묵상하세요. 예수님의 십자가를 바라보는 거예요. 그러면 우리 인생 가운데 주님이 주시는 새 일을 행하시는 그 하나님이 경험하게 될 줄로 믿습니다. 이 생애를 살아갈 힘이 막 생겨나는 거예요. 우리 힘으로 해결될 수 없는 것들에 대해서, 우리가 억눌린 것들에 대해서, 또 여러 가지 문제들이 참 많잖아요. 관계에 치이는 것들이 많잖아요. 그것들을 해결할 수 있는 놀라운 일들이 막 일어나는 거예요. 막 사랑할 수 없는 사람도 사랑할 수 있도록 힘을 주시는 거예요. 이 십자가 사랑이 회복되기 시작하면 예수님을 생각할 때 막 주체가 안 되는 거예요. 저도 그랬어요. 수련회 때도 나눴잖아요. 막 주체가 안 되는 거예요. 그래서 한동안은 진짜 눈물만 흘렸어요. 너무 좋아가지고. 슬퍼서가 아니라 막 그 우리 인투에서 설교할 때도 십자가를 설교하면 막 눈물이 나는 거예요. 너무 좋아가지고. 막 은혜가 되니까 너무 감사해가지고 막 넘치는 거예요. 넘치는 거. 그러니까 사람들을 만나기만 하면 막 복음 전하고 싶은 거예요. 예수님을 전하고 싶어가지고 가슴이 막 뛰는 거예요. 우리 얼바인 온누리교회 사랑하는 그 청년들에게도 예수님의 그 십자가 사랑이 넘치기를 바라요. 예수님을 막 붙드는 그런 인생이 되셨으면 좋겠어요. 예수님을 만지기 시작하고 붙들기 시작하면 이제 기도도 막 바뀌는 거예요. 나를 위해서 막 했던 기도가 이제는 중보하는 기도로 나가기 시작해요. 복음을 증거하는 그런 기도가 되기 시작하는 거예요. 한 영혼을 향한 기도가 되기 시작하는 거예요. 우리 학교에서, 우리 가정에서, 우리 직장에서 내 곁에 있는 사람들에게 내가 복음을 어떻게 전해야 될까? 막 이런 마음이 생기는 거예요. 그러니까 한 영혼을 향한 마음이 아버지의 마음인데 그 마음이 내 안에 막 생기는 거죠. 십자가의 은혜가 내 안에 막 흘러 넘치니까 이 땅을 살아가는 게 그것이 어려운 게 아닌 거죠. 너무너무 좋은 거예요. 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 예수님을 붙들기 시작하면 우리 인생이 변화되기 시작하는 거예요. 막 우리 입술에서 이런 고백이 나오는 거죠. 내가 어떤 상황에 있어도 예수님 한 분이면 만족한다. 예수면 다다. 예수 한 분이면 충분하다. 이런 고백이 막 내 안에서 일어나는 거예요. 뭐 상황 바뀐 거 없잖아요. 뭐 직장 다니는 거 똑같은 거고, 교회 다니는 것도 똑같은 거고, 그렇다고 예수님 만났다고 나한테 힘들게 했던 사람이 뭐 한 번에 바뀝니까? 똑같아요. 그런데 예수님을 붙들고 만지기 시작하니까 와, 달라지는 거예요. 예수님 한 분이면 끝이다. 예수님 한 분이면 진짜 다다. 예수님이면 만족한다. 이런 말이 계속해서 우리 안에 나오는 거예요. 이런 고백이 예수님으로 사는 사람의 인생인 거예요. 여러분들이 그런 인생 살아가시기를 바랍니다. 진짜 그런 인생 살아갔으면 좋겠어요. 우리 젊은이의 때 진짜 예수님 한 분으로 만족한다는 그런 고백이 막 풍성하게 우리 안에 일어나야 돼요. 그런 인생을 사시기를 축복합니다. 근데 우리가 예수님을 붙잡는 거, 뭐 예수님을 만지는 거, 이것도 또 좀 추상적이잖아요. 그래서 구체적으로 좀 얘기를 해본다면 아까 에뮤나 아만 이런 이야기를 했지만 뭐가 있을까 생각을 해보니까 말씀으로 예수님이 오셨다고 그랬거든요. 그러니까 말씀을 보는 거죠. 여러분들 큐티 하시잖아요. 큐티를 하는 거예요. 그리고 말씀으로 큐티로 주시는 메시지가 있으면 그 메시지를 붙들고 기도하는 거예요. 이미 수련회에서 들으신 분도 계십니다. 근데 들으신 분들은 처음 들으신 것처럼 반응하시면 됩니다. 뭐냐면 111 말씀과 기도와 운동이에요. 출애굽기 16장에서 만나와 메추라기를 매일 하나님께서 이스라엘 민족들에게 광야에 내려주시잖아요. 그래서 먹을 만큼만 만나를 딱 모았고 그게 남아있으면 그 다음날 다 벌레가 생겼습니다. 그러니까 먹을 만큼만 만나를 취하고 먹을 만큼만
메추라기를 취하는 거예요. 그래서 그걸 먹는 건데 마찬가지로 우리도 말씀과 기도를 균형 있게 먹어야 된다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 보통 청년들 보면은 기도파가 있습니다. 기도파. 그러니까 기도를 많이 하는 사람들이죠. 나는 말씀은 좀 어려우니까 기도에 힘을 쏟겠다. 그래서 기도 한번 불붙으면 막 2시간, 3시간, 4시간 막 기도하는 거예요. 근데 또 어떤 분은 말씀파가 있어요. 말씀파. 그래서 나는 말씀이 너무 좋아. 저 기도만 많이 하는 것들은 무식한 거야. 막 이렇게 생각하고 말씀으로 막 이렇게 하는 사람들이 있어요. 근데 이런 사람들은 영적인 비만인 거예요. 말씀과 기도가 균형 있게 나가야 되는데 그렇지 못하고 영적인 비만이 생기게 되는 거예요. 그래서 저는 그 출애굽기 16장 말씀을 보면서 생각했어요. 말씀과 기도가 같이 가야 되는구나. 말씀을 30분 보면 기도도 30분 해야 되겠구나. 말씀을 1시간 보면 기도를 1시간 해야 되겠구나. 이런 생각을 했어요. 그래서 신학대학원을 다닐 때 12명의 예수님의 제자와 같이 이렇게 선한 사람들의 모임이라는 걸 만들어서 같이 중보기도도 하고 111이라는 걸 했습니다. 그래서 말씀기도 운동을 같이 하면서 말씀 기도 그 체크를 해요. 오늘 이만큼 했다, 이만큼 했다. 그래서 제일 꼴찌한 사람이 돈 10,000원을 내고 그 한 기준이 있는데 그 기준을 못하면 또 10,000원을 내고 그래서 그걸 모아서 한국에 있었으니까 빕스를 갔어요. 돈을 모아가지고. 그러니까 우리가 얘기하는 거죠. 어떤 그 동기가 시간이 좀 한 2-3시간 남았는데 기도를 못했다. 그럼 못하게 만들어야 되는 거예요. 10,000원 내게 하려고. 그래서 어쨌든 서로가 이렇게 독려하고 기도하면서 같이 좀 111 모임을 했는데 그렇게 하다 보니까 우리가 영육간에 강건해지는 시간이 된 거예요. 말씀, 기도, 운동에 대해서는 제가 특별히 말을 못 하겠습니다. 제가 운동을 잘 안 해가지고 요즘은. 근데 여러분들도 교회 안에서 순 안에서 이 말씀과 기도 운동을 좀 시작해 보셨으면 좋겠어요. 예수님을 붙드는 게 바로 이거거든요. 말씀과 기도예요. 예수님 붙드는 게 복잡한 게 아니잖아요. 말씀을 읽고 묵상을 하고 그걸 붙들고 기도하는 거예요. 우리에게 오신 예수님을 말씀으로 확인하기 시작하고 기도로 말씀 안에서 예수님을 붙들기 시작하면 우리는 인생의 기로에서 주님이 기뻐하시는 길을 선택할 수가 있습니다. 제가 보스턴에서 공부를 하다가 LA에 와서 공부를 조금 하다가 뉴욕으로 가게 됐어요. 그래서 뉴욕으로 간 지 한 1년 정도 됐는데 그 간 이야기들을 드렸잖아요. 근데 왜 선택의 기로에서 뉴욕으로 갔을까? 그 이야기를 좀 드리고 싶어요. LA에서 공부를 하다가 뉴욕의 온누리교회로 가게 되는데 사실 그 과정이 순탄하지는 않았어요. 1년 정도 그 사역지를 놓고 기도하는 과정에서 하나님이 이제 길을 막 열어 주시려니까 한 번에 넘치기 시작하는 거예요. 그러니까 여기서도 오라 그러고 저기서도 오라 그러고 되게 감사하죠. 이 과정을 통해서 주님이 주신 은혜가 많았는데 근데 사실은 LA에 남아야 돼요. 제가 파사데나에 살았거든요. 거기에 남아 있어야 모든 조건을 봤을 때 좋은 거예요. 왜냐면 뉴욕은 저는 모르니까 잘 보스턴에 있었거든요. 뉴욕은 한 2번 정도 보스턴에 있을 때 내려갔는데 진짜 안 좋았어요. 도시가 너무 더러웠고 겨울에 갔는데 너무 추웠고 애들은 걷지를 않고 여기 그리고 노숙자가 너무 많았어요. 그래서 여기는 살 곳이 아니다 이런 생각을 했었거든요. 그리고 또 LA에 남으면 이사도 하지 않고 집에서 한 20분 거리에 그 교회가 있었고 또 학위 과정이 박사 과정인데 또 다른 과정으로 해서 공부를 계속할 수 있고 출석하고 있었던 교회였기 때문에 담임 목사님도 알고 부교육자들도 알고 근데 뉴욕은 전혀 모르는 거예요. 생각해 보면 다 LA에 남는 게 좋죠. 이사 안 해도 되고 그리고 그 교회 LA에 있었던 교회 담임 목사님은 목회자의 목사님이에요. 그러니까 목사들이 존경하는 목사님이에요. 그 LA 간지 전 또 이사한 지도 얼마 안 됐었거든요. 그러니까 아무리 생각해도 뉴욕으로 가는 건 좋지 않았어요. 그런데 뉴욕을 이야기를 들었을 때 먼저 이야기를 들었어요. LA에 대해서보다. 근데 목회자는 처음 들은 거에 대한 그 부담감이 있어요. 그래가지고 이제 기도를 하기 시작하는데 막 고민이 되는 거죠. 이랬다가 저랬다가 어떻게 할까 막 고민하다가 목회자니까 그래 기도는 하고 결정해야 될 거 아니에요. 그래서 기도를 하자.
근데 그때 읽고 있었던 책이 뿌리 깊은 영성이라는 책입니다. 근데 그 책에 보면 하나님 앞에서 우리가 비우면 채우시고 떠나면 새로운 곳을 주시고 아브라함의 이야기거든요. 그래서 그 말씀 그 책을 보면서 그래 창세기 12장부터 22장까지 제 아내와 따로 읽고 따로 기도하는 시간을 갖고 한번 결정하자 이렇게 했어요. 근데 그 말씀들을 읽는데 저한테 가슴에 온 게 뭐였냐면 아브라함에게 하나님께서 주시는 말씀이 너는 모든 민족의 복의 근원이 될 거라 그랬거든요. 그러니까 내가 너에게 지시한 그 땅으로 가면 근데 그 삶이 목회자의 삶인 거예요. 뭐냐면 내가 말한 그곳으로 가면 너와 너의 가족이 잘 먹고 잘 살 거야 라고 말씀하신 게 아니라 너로 인해서 모든 민족이 복을 받을 거라는 거예요. 와, 이게 목회자의 삶인데 그러면 여러 가지 조건을 봤을 때는 여기 남는 게 좋은데 LA에 그냥 목회자니까 안 좋은 편을 선택해야 되겠다는 생각도 든 거예요. 물론 뉴욕이 안 좋다는 얘기는 아닙니다. 그때는 몰랐어요. 몰랐기 때문에 눈에 보암직하고 먹음직한 것을 선택하는 게 제가 나중에 설교를 하게 될 때, 성도님들을 만나게 될 때, 청년들을 만나게 될 때 어떻게 선택해야 된다고 말해 줄 수가 없을 것 같은 거예요. 조건 따라가면 되지, 눈에 보이기에 좋은 대로 가면 되지 라고 말해야 되는 거예요. 제가 그렇게 선택한다면. 그래서 그 마음을 먹었습니다. 그래, 안 좋은 곳으로 가보자. 그러니까 모르는 곳이니까. 제 아내와 이야기를 하는데 아내도 기도를 하고 나서 같은 마음이었어요. 그래서 그래, 그렇게 하고 가게 됐어요. 근데 말씀이신 예수님을 붙들고 그 말씀을 내 마음에 갖고 선택하니까 좋더라고요. 내가 선택해서 간 거니까 주님이 그 자리에 계시는 거란 말이에요. 그런데 한 가지 의문점이 있었어요. 제가 보스턴에 살다가 왔다 했잖아요. 그럼 보스턴에서 LA까지 운전해서 갔는데 보스턴에서 그냥 뉴욕으로 가면 낫잖아요. 운전해도 4시간인데. 한 가지 의문이 들었죠. 왜 주님이 이렇게 나의 인생을 꼬아서 서부까지 왔다가 다시 또 가게 하실까? 이런 고민이 드는 거예요. 그런데 이것도 다 이유가 있더라고요. LA에서 길지 않은 시간 동안 한 8개월 기간 동안 너무나도 축복된 만남들이 저한테 있었어요. 멘토님이 생기기 시작했고 인생을 살면서 평생 만나보지도 못한 만남의 축복이 막 있었던 거예요. 그러니까 하나님이 일하실 때는 그때는 모르지만 그 이유가 다 있다는 걸 깨닫게 된 거예요. 예수님을 붙드는 것은 어떤 상황 속에서도 나를 선한 길로 인도하신다는 믿음이에요. 이것이 예수님으로 사는 인생인 거예요. 여러분들도 인생 가운데 무엇을 선택해야 되나, 내가 어떻게 해야 되나, 진로에서 무슨 결정을 내려야 되나, 이런 고민들이 있을 수 있잖아요. 근데 그때 우리가 어떻게 해야 되냐? 말씀 붙들어야 된다는 거예요. 주님이 기뻐하시는 뜻이 무엇일까? 그리고 그 말씀 붙들고 기도하기 시작하는 거예요. 그게 예수님으로 사는 인생인 거예요. 말씀을 한번 붙들어 보세요. 말씀 가지고 기도해 보세요. 그러면 우리 인생의 대부분의 문제는 해결될 줄로 믿습니다. 그것이 예수님으로 사는 인생인 거예요. 111에 111. 그러니까 10분, 10분, 10분도 좋고 20분, 20분, 20분도 좋고 날마다 거룩한 습관이 반복되면 기적이 일어나는 거예요. 그래서 꾸준히 말씀을 통해서 주님이 하신 일을 보고 기도로 주님이 붙드는 인생, 그렇게 사는 게 예수님으로 사는 인생입니다. 예수님으로 사는 인생에 또 한 가지 특징이 있다면 예수님이 말씀하실 때가 있단 말이에요. 근데 그때 적극적으로 예스로 반응하는 거예요. 제 아내도 지금 뉴욕에서 인투교에서 같이 사역을 하고 있어요. 제 아내가 교회 사역 이외에 힘을 쏟고 있는 게 또 있는데 유튜브입니다. 유튜브. 여러분들도 지금은 꺼내시지 마시고 휴대폰으로 산나의 하나님 말씀 치면 나와요. 여러분들이 구독과 좋아요를 하나씩 눌러주시면 큰 힘이 될 겁니다. 네, 근데 유튜브 사역을 하고 있어요. 사실 제 아내가 처음 유튜브를 하겠다고 할 때 남편으로서 걱정이 돼가지고 말렸어요. 왜 말렸냐? 너 만약에 악플 달리면 어떡할래? 그거요. 안 좋은 댓글 달리면 어떡할래? 나빠요 많이 눌리면 어떡할래? 제가 얘기했어요. 근데 나빠요가 좀 달려요. 왜 달리냐면 특별히 노아의 방주 이런 거 많이 달려요.
안 믿는 사람들은 그런 거 이제 뜨면 나빠요 누르나 봐요. 근데 누가 누르는지 모르죠. 뭐 우리를 싫어하는 사람이 있나? 그 사람들이 누르나? 모르겠지만 어쨌든 그런 걱정들이 들어서 아내에게 말렸습니다. 만류한 거죠. 아 유튜브 하면 안 돼. 네 감사합니다. 소리 나왔으니까 구독해줘요. 네. 그리고 또 조회수가 안 올라가면 어떻게 할 거야? 이런 마음도 있었어요. 그러니까 사람들 막 신경 쓰는 거죠 저는. 근데 제 질문에 아내의 대답이 걸작이었어요. 아내는 하나님의 마음을 받았대요. 왜 하나님 마음은 뭔데? 근데 이 아내에게 가장 대학교 때 친한 친구가 암 선고를 받았거든요. 근데 지금 하늘나라 갔는데 그 당시 하늘나라 갈 날이 얼마 남지 않았어요. 거의 뭐 2년 전쯤이었는데. 근데 그 자녀들이 제 아이들의 또래예요. 1살 정도 차이 나는 아이들인데 엄마가 아이들에게 전해주는 그 말씀이 어떻게 보면 기독교 교육에 가장 좋은 거거든요. 엄마가 자녀 교육하는 거니까. 근데 그 친구는 이제 하늘나라를 곧 가게 되니까 그 아이들에게 누가 말씀을 전해주겠어요. 그래서 제 아내가 친구의 아이들에게 어떻게 말씀을 전해줄 수 있을까? 친구는 라스베가스 살고 우리는 보스턴 살고. 그래서 그때 막 유튜브가 뜨기 시작해서 유튜브를 통해서 보여줘야 되겠다 생각한 거예요. 근데 우리 둘 다 전혀 이 컴맹이고 기계를 만질 줄을 몰라요. 그래서 유튜브를 보면서 빨리 찾아내가지고 어떻게 할지 기본적인 걸 사서 하나를 빨리 찍었어요. 그리고 그 하나를 친구에게 보내준 거예요. 야 너희 아이들 보여줘. 그렇게 해서 이제 유튜브 사역이 시작된 거예요. 산나의 하나님 말씀. 호산나를 저도 좋습니다. 제 아내 이름이 호산나거든요. 근데 이 산나의 말씀, 하나님 말씀이 막 이제 시작되는데, 근데 상상도 못했던 일들이 일어나는 거예요. 뭐냐면 우리가 뭐 뉴욕에 살지만 여러 각지에서 그걸 보고 있다는 소식들이 들리는 거예요. 선교지에 전도사님, 목사님이 없는 곳에 선교사님 그 가정의 아이들을 그걸 보여주기 시작하고, 그래서 그 뭐 어디서 보고 있는지가 나오거든요. 이스라엘에서도 보고, 인도에서도 보고, 부룬디에서도 보고, 중국에서도 보고, 프랑스에서도 보고, 한국의 여러 개척교회에서도 보고, 곳곳의 가정에서 보기 시작하는 거예요. 그러니까 아이들에게 말씀을 전하는 도구로 쓰임을 받는 거예요. 주님께서 필요하시니 쓰겠다, 주가 쓰시겠다 그 말씀에 제 아내가 순종을 했더니 진짜 그렇게 쓰임 받기 시작하더라고요. 그 친구 아이들 2명, 우리 아이들 2명, 4명 놓고 처음에 시작한 거예요. 그런데 하나님께서 그렇게 사용하시기 시작했어요. 예수님으로 사는 인생이죠. 그러니까 여러분들도 마찬가지인 거예요. 주님이 주시는 말씀이 분명히 있을 거예요. 그럼 그 말씀에 예스로 반응하기 시작하면 하나님이 일하기 시작합니다. 맨 처음에 소개했던 그 소녀 기억나십니까? 그 소녀가 마음의 눈뿐만이 아니라 그 육신의 눈도 열리고 그래서 새 인생을 살게 됐다고 전했잖아요. 근데 그녀가 어느 날 신문 기사를 봤어요. 근데 거기에 광고가 나와 있는데 보지 못하고 듣지 못하고 말도 못하는 그 소녀가 있는데 그를 돌볼 가정교사를 구한다 그랬어요. 그래서 그녀가 이 아이에게 내가 받았던 사랑, 하나님이 주신 그 사랑을 돌려주고 싶다 이 마음을 가진 거예요. 근데 사람들은 못 가르친다고 말리는 거죠. 앞도 못 보고 귀도 안 들리고 말도 못하는데 어떻게 할 거냐. 근데 그녀가 얘기했어요. 저는 하나님의 사랑을 확신해요. 그런데 그 애기가 누군지 아세요? 헬렌 켈러예요. 그리고 그 헬렌 켈러를 가정교사가 되어준 사람이 설리번이에요. 이 설리번 선생님이 48년 동안 헬렌 켈러를 위해서 모든 사랑을 쏟아 부어줬어요. 간호사 로라가 설리번과 함께 있어줬듯이 설리번은 헬렌 켈러와 평생을 함께 해준 거예요. 이 헬렌 켈러가 앞도 못 보고 귀도 안 들리고 말도 못 하잖아요. 근데 교육의 진보를 막 보이니까 헬렌 켈러의 부모님이 너무 감사하니까 감사를 막 표현하고 하니까 이 설리번이 얘기하는 거예요. 아니라고. 사실 행복한 거는 저 자신이라고. 하나님이 나에게 주셨던 그 사랑이 이 헬렌 켈러에게 도움이 돼서 너무나도 좋고 그것이 행복이고 나의 보람이라고. 주님은 인생의 전반부는 너무나도 힘들게 살았지만 그 후반부에 하나님께 그의 인생을 드렸을 때 하나님께 쓰임받는 인생으로 사용하셨던 거예요. 그 안에는 주님이 주신 사람을 살리는 그 생수가 넘쳤습니다. 그렇기 때문에 아무리 봐도 안 될 것 같았던 그 헬렌 켈러의 삶을 인류의 등불로 설리번 선생님이 옆에서 도와주었던 거예요. 그러니까 다른 이의 인생의 복음의 열매가 맺혀지도록 그렇게 살았던 예수님의 사람이었어요. 우리가 말씀으로 확인했던 이 도마는
부활하신 예수님을 만났어요. 그리고 다시금 헌신을 결단했어요. 이 도마는 그 이후에 인도에까지 가게 돼서 복음을 전하다가 순교의 자리까지 가게 됐습니다. 인도의 남쪽 자리인 그 첸나이를 가보면 도마가 선교했던 그 교회와 도마가 기도했던 그 자리가 있어요. 그를 기리면서 그 있는 그 동굴과 기도의 자리들 기념비들이 있는데 도마가 순교할 때 이렇게 말했다고요. 28절 말씀인데 주는 나의 주 나의 하나님이시여 저는 주님을 사랑합니다. 나의 주 나의 하나님이시여 나는 주님을 사랑합니다. 부활하신 예수님을 눈으로 보고 손으로 만지고 다시금 주님을 붙들었던 도마는 주님을 위해 끓어오르는 젊음을 바쳤고 영광스러운 순교로 자기의 인생을 주님께 드렸습니다. 도마는 예수님의 사람으로 믿음의 본으로 오늘 우리에게 말씀으로 들려주고 있어요. 오늘 여러분은 무엇을 붙들고 살아가십니까? 무엇을 위해서 살아가십니까? 보배이신 주님께서 질그르신 우리 인생 가운데 찾아오셨어요. 주님 때문에 우리는 보배가 되었고 주님 때문에 우리는 보배를 담은 아름다운 그릇이 되어가고 있어요. 그리고 오늘 주님은 우리가 예수님으로 사는 그런 사람이 되기를 원하십니다. 또 복음의 빚진 자의 정체성을 갖고 살아가기를 원하세요. 주님을 붙들고 주님을 만지는 우리 얼바인교회 청년들 되었으면 좋겠습니다. 그리고 과거에 헌신했던 그 자리가 있다면 다시금 헌신을 결단하는 그런 우리 모든 청년들 되셨으면 좋겠어요. 그 자리로 주님은 다시 부르시고 계십니다. 그리고 주님의 말씀에 100% 순종으로 나아가는 이들에게 새 일을 행하시는 그 하나님께서 우리를 도마처럼 쓰임받는 인생으로 우리를 바꾸실 거예요. 예수님을 붙드는 인생은 이제 더는 그저 그런 인생을 살아갈 수가 없어요. 예수님을 붙드는 인생은 이제 주님으로 인해서 살아가는 주님께 쓰임받는 그런 인생이 될 거예요. 예수님으로 사는 인생 사시기로 결단하시겠습니까? 우리 이 시간 말씀 들은 것들 생각하시면서 우리 같이 한번 찬양했으면 좋겠습니다. 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라. 우리 같이 한번 찬양할까요? 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고
한번 더 고백하겠습니다. 하나님의 꿈이 우리 손을 높이 들고 한번 찬양할까요? 이되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 우리 말씀 들은 것들 생각하시면서 같이 한번 기도했으면 좋겠습니다. 우리가 무엇을 붙들고 살아가고 있는가? 우리는 무엇을 위해서 살아가고 있는가? 주님이 우리에게 말씀하고 계십니다. 성은아, 너는 생명을 위해서 살아가고 있냐? 생존을 위해서 살아가고 있냐? 주님이 우리에게 말씀하고 계세요. 그 어떤 것이 아니라 예수 그리스도 생명이신 그 십자가를 붙들고 살아가기를 원합니다. 도마는 부활하신 예수님을 만나서 그 인생이 믿음 없는 자에서 완전히 변화된 삶으로 바뀌었습니다. 부활하신 예수님이 그의 인생 가운데 찾아오셨듯이 오늘 우리에게도 이 자리에 찾아오셨습니다. 우리 가운데 이 자리에 함께 하십니다. 그 은혜의 자리 가운데 함께 하신 줄로 믿습니다. 나를 위해서 목숨을 바쳐 죽으시고 영원한 생명을 허락하신 그 주님 앞에 이 시간에 나아가시기를 원합니다. 그 주님을 만지고 붙드는 자리로 나아가시기를 원합니다. 가장 사랑하는 그 아들이신 예수를 주신 하나님께서, 그 아버지께서 무엇이든지 우리에게 주시지 않으시겠습니까? 내게 오신 그 십자가의 사랑, 나를 위해서 죽으신 그 예수 그리스도의 그 십자가만을 붙들기로 주님 그렇게 살기로 결단한다고 이 시간에 다같이 주님의 이름을 3번 부르짖고 함께 합심으로 기도하며 나아가겠습니다. 주여 주여 주여. 오 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님, 도마의 그 인생 가운데 하나님 부활하신 그 주님을 찾아오시고 주님을 만지고 주님을 붙드는 그 삶 가운데 하나님 그 열정이 회복되고 하나님을 향한 재헌신이 일어났던 것처럼 아버지 얼마인 교회 그 청년들의 삶 가운데 하나님을 향한 헌신이 다시 한번 일어나게 하시고 하나님을 향한 결단이 다시 한번 일어나게 하시고 하나님을 향한 그 열정을 가지고 다시 한번 일어나게 하여 주시옵소서. 우리의 인생의 그 삶 가운데서 아버지 하나님 생존을 위해 살았었다면 이제는 영원한 생명이신 예수 그리스도를 붙들고 살아가기를 원합니다. 나의 꿈만을 붙들고 살아갔다면 이제 나 하나님의 꿈을 붙들고 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 우리 한 가지 더 기도했으면 좋겠습니다. 믿음은 무엇을 붙드느냐의 문제입니다. 우리도 도마와 같이 믿음이 흔들릴 수 있습니다. 하나님께 결단으로 나아갔어도, 하나님 앞에 헌신을 서원했어도 여러 상황과 환경과 여러 가지 이유로 우리의 열정이 식어졌을 수도 있습니다. 그러나 예수님은 오늘 도마의 그 스토리를 통해서
우리에게 다시금 찾아오셔서 당신을 붙드시도록 우리를 만지시도록 도우시고 계십니다. 오늘 주님은 은혜의 자리로 우리를 초청하셨습니다. 말씀으로 우리와 함께하고 계십니다. 주님이 우리에게 무엇을 위해 살겠느냐고 묻고 계십니다. 오늘 말씀 중에 우리의 결단한 것들을 생각나게 하셨다면 이 시간에 주님 앞에 결단으로 나아갔으면 좋겠습니다. 하나님 앞에 결단으로 나아갔으면 좋겠습니다. 우리의 반응을 통해서 하나님께서는 우리를 생명의 삶 가운데로 인도하실 줄로 믿습니다. 우리가 함께 찬양했던 것처럼 이제는 나의 꿈이 아니라 하나님의 비전으로 살겠노라고 이 시간에 기도하며 나아가십시다. 주님의 성품이 나의 인격이 되는 삶을 살아가기를 원한다고 성령의 권능이 우리의 심령 가운데 나타나서 우리의 능력이 되기를 원한다고 이 시간에 삶의 여러 가지 문제들을 놓고 또 다시 한번 제 헌신을 결단하며 주님 앞에 기도로 함께 나아가면 좋겠습니다. 우리의 입술을 열어서 합심으로 나아가겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님, 여러 가지 상황과 이유 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님, 지난 2박 3일의 집회 기간을 통해서 하나님이 우리에게 찾아오시고 우리를 만나주시고 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 회복하게 하시고 주님을 붙들고 만지는 데까지 하나님 우리에게 오심에 감사드립니다. 우리가 말씀을 듣고 결단했던 것처럼 우리의 삶 가운데 주님으로 살아가기로 결단했었지만 여러 가지 상황과 환경과 이유로 그렇게 하지 못했고 우리의 헌신과 그 열정이 식어진 이들이 있었다면 주님 다시금 우리 심령 가운데 찾아오셔서 주님의 음성을 들려주시고 말씀 가운데 주님을 붙들게 하여 주시고 기도 가운데 역사하시는 새 일을 행하시는 좋으신 아버지 하나님을 붙들 수 있도록 주님 일하여 주시옵소서. 우리 가운데 믿음을 회복하여 주시고 주님께서 행하실 일들에 날마다 기대하며 살아갈 수 있도록 주님 은혜 더하여 주시옵소서. 우리 가운데 비전을 허락해 주심에 감사합니다. 영혼 구원의 비전을 허락하심에 감사합니다. 하나님 우리 곁에 있는 모든 한 사람 한 사람을 아버지 하나님의 눈으로 보게 하시고 아버지 하나님의 마음으로 품게 하시고 아버지 하나님의 사랑으로 그들을 사랑할 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 그렇게 살기로 결단한 우리 청년들 한 사람 한 사람들을 위해 날마다 일하여 주시고 날마다 역사하여 주시고 날마다 함께하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양합니다. 우리 인생 가운데 역사하실 주님을 찬양합니다. 주님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 저물어갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때
날이 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때 빈손으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 혹시 내지 못하신 분들이 있으시거나 좀 더 시간을 갖기를 원하시는 분들이 있다면 예배가 모두 마친 후에 나가시면서 스태프들이나 혹은 헌금함에 넣어주시면 감사하겠습니다. 오늘 이 시간 우리가 다 같이 일어나서 주가 일하시네 함께 찬양하고 예배를 마쳤으면 좋겠습니다. 날이 저물어 갈 때 우리의 인생 가운데 일하시는 주님을 함께 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 날이 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해요 주가 일하시네 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 사랑하는 주님, 우리에게 수련회를 허락하여 주시고 오늘의 이 시간의 예배까지 허락하여 주셔서 우리의 삶이 하나님 앞에서 더욱더 온전한 발걸음으로 걸어가게 하신 주님 감사합니다. 광야의 길을 내시며 사막의 강물을 내시는 주님, 그 하나님을 우리가 바라보며 의지하며 신뢰하며 나아가기를 원하오니 삶의 모든 발걸음 가운데 나라와 민족과 열방 가운데 그 하나님의 놀라운 손길을 경험하게 하여 주옵소서. 우리가 받은 은혜 잊지 않고 그 은혜가 날마다 더욱더 풍성하게 우리의 삶 가운데 흘러넘치게 하여 주옵소서. 또한 우리의 예물을 주님 앞에 올려드리며 나아갑니다. 11조와 감사헌금과 선교헌금, 주일헌금, 또한 선교 작정헌금을 드린 모든 손길들 가운데 주님께서 모든 것을 아시오니 주님 그 헌금이 사용되어질 때마다 하나님 나라와 영광만을 위하여 사용되게 하여 주시고 하나님 그 예물 드린 손길들 가운데 하나님께서 채우시고 부족하지 않게 역사하시는 하나님의 손길을 또한 경험하게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 오늘 이 시간
예수 그리스도만 믿고 예수님으로 인하여 살아가는 인생이 되기를 원하는 여기에 모여있는 모든 예배자들과 지금도 예수 그리스도를 믿고 그 복음을 전하며 나아가는 선교사님과 사역과 가정 가운데 또한 길을 내시고 강물을 내시며 인생 가운데 하나님의 놀라운 손길을 경험하기를 원하는 모든 손길들 가운데 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 네, 예배를 마쳤습니다. 우리 3일 동안 우리에게 귀한 말씀 선포해 주신 이성원 목사님께 다시 한번 사랑과 축복의 박수 드리도록 하겠습니다. 하늘 위에 주님 밖에 내가 사모할 자 이 세상에 없네. 내 맘과 힘을 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 영원히 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 영원히 주를 의지하리. 주를 의지하리 주를 의지하리 영원